حلو. محاضرتنا راح تكون القسم الثاني من الستروك اللي هو intracranial. قسمها إلى intracerebral hemorrhage. Number 1 راح ناخذ intracerebral hemorrhage. Intracerebral hemorrhage cause about 10% of acute stroke. It's usually result from rupture of blood vessel within the brain parenchyma. إذن هو منين ناتج؟ ناتج من rupture of the blood vessel بالبرين بارنكايما، فلذلك نسميه intracerebral، لأن أكو عندنا راح يجي بعد سب أريكنويد. هنا بدنا نحكي intracerebral، إذا داخل البارنكايما. إيش قد يمثل؟ تقريبا 10% مثل ما قلنا بالمحاضرة الثانية، 10% يمثل من الستروك. Causes of intracerebral hemorrhage and associated risk factors. Number 1 complex vessel disease with disruption of the vessel wall. يعني شنو معناها؟ معناها أكو عندي أني small vessel disease كأن يكون نتيجة الage يصير amyloid angiopathy، أو نتيجة الهايبرتنشن، أو نتيجة الهاي كوليسترول. فهذا complex small vessel disease راح يسبب disruption بالفيزل وول فيؤدي إلى rupture. amyloid angiopathy، الاميلويد انجيوباثي يكون بالايج، خاصة بالادفانس ايج، فالاميلويد ماتيريال تترسب بالفازول فيكون الفازل فراجايل وايزي تو رابتشر، سواء كان فاميليال تايب او due to age related، نسميه اميلويد انجيوباثي. فهو احد الاسباب اللي تسبب لي انترا سيربرال هيموريج، خاصة اشوفه بالالدرلي مثل ما قلت. impaired blood clotting، شنو اقصد بالimpaired blood clotting؟ example anticoagulant therapy، blood dyschargia، thrombolytic therapy. يعني يجيك واحد عنده intracerebral hemorrhage، من تجي تاخذ الهيستوري مالته تلقيهم مثلا على anticoagulant due to atrial fibrillation بده ياخذ وارفارين، او النوفل انتيكوغولانت الجديده اللي هو example دابيجاتران، ابيكسابان، ريفاكسابان، whatever، بس هو الكومنست one is الوارفارين. فاذا هو هذا السبب مسوي لي impaired blood clotting، وهذا هو سبب الهيموريج، او blood dyschargia عنده due to hematological disease example lymphoma، thrombocytopenia، او thrombolytic therapy. يعني هستونا اعطينا احنا مثلا RTPA recombinant tissue plasminogen activator اللي هو thrombolytic therapy، فالسايد افكت مال هذا الني ممكن يسبب لي شنو؟ يسبب لي هيموريج، فيسبب لي intracerebral hemorrhage. vascular anomaly، قسم من الناس عندهم arteriovenous malformation، وهذا الارتريوفينوس malformation راح يسبب لي rupture of this arteriovenous hemorrhage due to increase intracranial pressure example. من العفو systemic pressure، من يزيد blood pressure راح يسبب لي rupture بالارتريوفينوس malformation، فنسميه vascular anomaly، هو already موجود داخل البرين. substance misuse، يعني الكحول، excessive alcohol، امفيتامينز، كوكايين، لأن السبستنس أبيوز همين يسوي لي قسم فراجايل فازل ويسوي لي رابتشر، وقسم انكريز البريشر بلاد بريشر ويسبب لي رابتشر بالفازلز. إذا then the main cause of what? Of intracerebral hemorrhage. Spontaneous intracerebral hemorrhage result from intracerebral arterial rupture, particularly perforating vessels. إذا عادة هو شي يكون perforating vessels اللي هسه ناخذها بالصورة نشوفها، هي هاي اللي يصير بيها rupture. The hematoma expand following the path of the least resistance, usually along the white matter tract and occasionally into the ventricular system. من تصير الهيماتوما راح تمشي وياما وهي least resistant. يا هي least resistant هي التراكت، الوايت ماتر تراكت، التراكات النازلة، فتمشي وياهن وممكن توصل حتى للفنتريكولار سيستم، فيصير expansion بهاي الهيماتوما، expanded بهاي الهيماتوما. Neurological deficit result from both أما direct tissue destruction، يعني neurological deficit اللي يصير أما نتيجة destruction بالتشو، and indirectly from local compression، أما يصير destruction أو compression نتيجة الهيماتوما اللي يسبب لي mass effect. مثل ما تعرفون هيماتوما تسبب destruction لأنه تقلل البلاد سبلاي من المنطقة هاي due to destruction of blood vessels،
فيصير الدي destruction بالمنطقة أو due to mass effect فيصير compression. Usually in the proportion to both the volume of hematoma and its rate of expansion. طبعا هاي العملية سواء الدستركشن أو الكمبريشن هي تكون في علاقة طردية ويا الفوليوم والريت اوف اكسبانشن. كل ما كان الفوليوم مال الهيماتوما كبير كل ما كان الدستركشن والماس افكت كبير اكيد. كل ما كان سريع ايضا العملية سريعة طبعا كل ما يصير الدي ديفيسيت اعلى. Hypertensive hemorrhage occur without warning. عادة المريض اللي عنده hypertensive hemorrhage ما عنده أي warning، يعني ماكو قبلها يصير عندي مثلا شوية شوية تبدي weakness، لا مباشرة يصير sudden onset. Most commonly while the patient in the awake، عادة يكون مريض قاعد. headache بالhypertensive hemorrhage present in 50% of patients، 50% من المرضى هم يعانون من الهيدك and may be severe. Vomiting is common، عادة يصير عندهم تقيؤ. Blood pressure is elevated after hemorrhage has occurred، والبلد بريشر طبعا من التشيكة تلقاه عالي. Thus normal or low blood pressure in patient with stroke make the diagnosis of hypertensive hemorrhage unlikely. عادة من نشوف احنا البلد بريشر normal or low بالبيشنت يجينا ستروك فيكون الهيموريج أقل possibility unlikely، بس مو معناها definitely، لا ماكو definitely، لا بس يكون possibility أقل. okay. Nevertheless it's wrong to believe that patient with less severe stroke syndrome can be diagnosed on clinical ground to have had ischemic stroke. شوف مع ذلك يقول لك لا تعتقد أنت من يمك تقول بما أنه هاي المريض عنده less severe stroke syndrome، يعني ما عنده مو صدم بدت ولا عنده hypertension عالي، إذن هذا شنو هذا اسكيميا أو هذا هيموريج اعتمدت على بلد بريشر أو لا. النتيجة النهائية راح تحددك هي المفراس. اوكي، هو المفراس اللي راح يحددك بأنه هذا هيموريج أو هذا انفاكشن. صح إذا كان البلد بريشر عالي in favor of hemorrhage، بس مو معناها بأنه هذا cut point و100% بأنه هذا هيموريج، لا. شايفين اسكيميا والبلد بريشر عالي، هواية كيسات اسكيميا والبلد بريشر عالي، وشايفين هيموريج وبلد بريشر نورمال. اوكي، بس الميجوريتي دا نحكي احنا عن الميجوريتي. هذا شباب هسه لو نلاحظ هذا سيت سكان اوف وات اوف هيماتوما، لو نلاحظ هذا due to hypertension، هاي الهيماتوما due to hypertension بعد شلون منتشرة وواصلة حتى ضاغط على الفنتركل، كومبرسيف على الفنتركل، هذا الفنتركل موجود بينما هذا مختفي كومبرس. هاي الأخرى همينة هيماتوما. اوكي، صورة مال الهيماتوما. هاي another example of intracerebral hematoma intracerebral hemorrhage، نسميه basal ganglia hemorrhage due to hypertension. هاي small penetrating arteries هنا صار بيهن rupture. هذا another example of hematoma intracerebral hemorrhage اللي هو موجود وين بالسيربيلم، هاي منطقة السيربيلم لاحظها، هذا هو الانتراسيربرال hemorrhage. هذا post mortem اللي هو لو تلاحظ انت الهيماتوما هذا انتراسيربرال هيموريج موجود بالسيربيلم، هذا شكله بعد التشريح. هذا another example of what of lobar hemorrhage، هذا big lobar hemorrhage لو نلاحظ extension، هاي داير مدايرة أوديما، وهذا أيضا لوبر هيموريج ماخذ الأوكسيبيتال لوب والتمبرال لوب وداخل وين على الفنتركل، داخل على الفنتركل، فصاير intraventricular extension. من قلنا كل ما يصير expansion راح يصير أكثر الدمج عندنا. إذن clinical features vary with the site of hemorrhage. يعني شنو؟ يعني عندنا patient راح يعطيك والساين symptoms راح تعتمد وين مكان الهيماتوما هي اللي تحدد الكلينيكال فيتشر. deep cerebral hemorrhage اللي هي putamen thalamus produce contralateral sensory motor deficit. إذا كان عندنا putamen أو الثالاموس البيزل جانجلي هي هاي يسموها، إذا كان عندنا بيها هيموريج يصير راح يعطيني بالجهة المعاكسة شنو
sensory motor deficit، يصير عنده ضعف رأسا بإيده ورجله، وممكن خدر بإيده ورجله أيضا يسبب لي. okay. lobar hemorrhage إذا كان frontal parietal temporal occipital lobe symptom sign according to location. يعني إذا frontal lobe يعطيك weakness، ممكن contralateral weakness upper limb و lower limbs. okay. إذا كان parietal lobe ممكن يعطيني sensory. إذا temporal lobe ممكن يعطيني حسب الدومينات أو non-dominant، ممكن يعطيني aphasia vernic aphasia. والoccipital lobe ممكن يعطيني homonymous hemianopia. إذا according to the sites. okay. وين اللوكيشن مال الهيموريج راح يعطيني symptoms. pontine hemorrhage هذا شوية كلش خطر يكون البونتاين hemorrhage. with bleeding into the pons coma occur within seconds. رأسا مباشرة يصير عندنا كوما، بس يصير pontine hemorrhage خلال ثواني المريض يدخل بكوما و usually death within 48 hours. نعم، خلال 48 ساعة يموت المريض. ocular finding typically include pinpoint pupils. من تجي تفحص شلون تعرف pontine hemorrhage؟ انت تفحص العين مالته راح تلقى البيوبل small size pinpoint نسميه pupil. والhorizontal eye movement are impaired. الhorizontal eye movement are impaired. ليش؟ لأنه الhorizontal eye movement السنتر مالته وين موجود؟ بالبونز. فلذلك انت عينك هسه من تروح يمنى ويسرى horizontally مو up down، لا يمنى ويسرى، هذا منو المسؤول عليها؟ مسؤول عليها البونز. فمن تلقى انت هيجي معنى هذا pontine hemorrhage is very dangerous, unfortunately very dangerous hemorrhage. cerebellar hemorrhage distinct symptom of cerebellar hemorrhage headache يجيك المريض، dizziness, vomiting and inability to stand or walk. okay. طبعا begin suddenly أكيد within minutes after the onset of bleeding. Although patient may initially be alert or only mildly confused. مرات بالبداية يجيك alert confused، بس بعدين تبدأ عنده رأسا headache والدزنس وvomiting inability to stand. ليش inability to stand؟ لأنه السيربيلا مو مسؤول عن coordination مثل ما تعرفون. فمن يصير عندي cerebellar hemorrhage راح يبدأ عندي patient يقدر يرفع ايديه ورجليه ويقدر يحرك، ما عنده ويكنس بس عنده انستدينس، بس تمشيه يوقع، بس يوقف اصلا ما يقدر يوقف، مرات ما يقدر يوقف، راسا يترنح. فهذا معناه المريض شنو عنده cerebellar hemorrhage، وراح تشوفون cerebellar hemorrhage بالحياة العملية. هذا هو example of commonest. الcommonest site هو شنو؟ هو البيزل جانجليا، نسميه deep seated hemorrhage commonly due to hypertension. إذا commonly due to what؟ due to hypertension تمثل 50%. اللوبر هو 15%. 15%. okay. طبعا عادة يكون إلى angiopathy. وال 10% هي example البونتاين، و10% cerebellum. إذا commonest هو شنو راح تشوفوا أنتم؟ hypertensive hemorrhage. بس ممكن نشوف لوبر، طبعا ممكن نشوف لوبر، ممكن نشوف بونتاين، ممكن نشوف بونتاين، ممكن نشوف cerebellar hemorrhage، ممكن نشوف cerebellar hemorrhage. Management of intracranial hemorrhage. Number 1 investigation. ايش ادز CT scan and or MRI. اهم شيء هو CT scan. The best to detect hemorrhage is brain CT. رأسا مباشرة، بس الCT راح تلقى منطقة بيضة مثل ما شفناها بالسيتيات اللي راوتكم قبل شوية بالسلايدات، راح نشوف منطقة بيضة. إذا هاي هي شنو؟ هذا هو الهيموريج. اوكي. بينما بالاسكيميا ممكن يطلع لي نورمال بالايرلي، بس بالهيموريج ماكو ايرلي، يطلع لازم اكو هيموريج حتى لو within minutes. CT angiograph or MRA اللي هو magnetic resonance angiography in case. ليش دا اسوي CT angiography؟ angiography يعني معناها دا الون شنو؟ الشرايين مال المريض. MRI magnetic resonance angiography ايضا دا الون الشرايين مال المريض. ليش دا اسوي in case of AVM؟ اذا انا شاك المريض عنده arteriovenous malformation رأسا ادز على CT angiography او MRA. CBC complete blood count. ليش دا ادز؟ ممكن يؤدي ثرومبوسايتوبينيا، شلون القفها؟ او ممكن ادى بلاد ديسكوريجيا، شلون القفها؟ القفها بالسي بي سي. بي تي بي تي تي ليش ادز؟ ممكن ادى بليدنج تندنسي. اوكي. فادز بي تي بي تي تي واي ان ار، خاصة ذولا اللي هم على وارفرين او عندهم ليفر فيلر،
فأدز على بي تي اي ان ار او سبتسيميا حتى اعرف اذا اكو prolongation واكو bleeding tendency. random blood sugar and electrolyte measurement هاي عادة روتين تسوي اي مريض يجي confusion لازم تسوي له random blood sugar و electrolyte. اذا هاي هي الانفستيجيشن. treatment عادة احنا surgical treatment ما عندنا هواية بالintracerebral hemorrhage فقط بالcerebellar decompression. إذا patient عنده cerebellar hematoma والcerebellar hematoma مالته كبيرة والpatient deteriorated بدأ يفقد الوعي مالته لأنه صار عندي brainstem compression, so it is most important therapeutic intervention in hypertensive hemorrhage is surgical decompression. هو due to ممكن hypertensive hemorrhage بس نسوي له surgical decompression للcerebellar hematoma. okay? حتى نمنع further deterioration. otherwise كلها فشلت بأنه lobar hemorrhage أو إذا كان basal ganglia hemorrhage أو إذا كان pontine hemorrhage فشلت المحاولات وكل study not recommended to do surgical decompression. Unless this step taken promptly, there may be fatal outcome or unexpected deterioration. Note that this procedure may also reverse the neurological deficit. يعني أنت كل ما إذا cerebellar hematoma تسوي لها decompression كل ما تمنع further deterioration و reverse neuro يعني التاكسيا ممكن تخف عنده أو تروح. بس مو small hemorrhage يعني إذا المريض عنده small cerebellar hematoma عوفة إلا ما big hematoma وبدأ البيشنت deteriorated والconsciousness. medical measure شو أسوي؟ بعد anticoagulate and antithrombotic medication should be discontinued. لازم أوقف الانتيكوagulant والانتيثرومبوتيك مثل أسبرين كلوبيدوغريل لازم أوقفهم لأنه إذا أنت استمريت بيهن راح المريض deteriorated والهيماتوما راح ممكن يكون expanded. okay? إذا المريض كان على مثلا وارفرين راح أعطيه رأسا فيتامين كي وفريش فروزن بلازما رأسا فريش فروزن بلازما and فيتامين كي أعطيه حتى ريفيرس للكوagulopathy فرأسا أعدلها الكوagulopathy باي فريش فروزن بلازما والفيتامين كي شو وقت إذا كان patient على وارفرين anticoagulant. The use of antihypertensive agents blood pressure should be controlled in all patients. لازم أقلل blood pressure بالintracerebral hemorrhage. بالستروك قلنا نعوفه ممكن unless الcontraindication قلنا بيها the heart failure renal failure وإذا كان aortic aneurysm أو dissection واللي هي أخذناها بالمحاضرة اللي قبلها. بس هنا intracerebral hemorrhage لا هنا لازم تقلله. When systolic blood pressure between 150 and 200, acute lowering of systolic blood pressure to 140 is safe. إذا من نشوف أنت أكثر من 150 blood pressure رأسا تقلله. ليش أنت قلت هنا إحنا عندنا 150 قد 220 هو 150 وأبوف وصح 100 وأبوف بس هنا 220 ده أقصد يعني أنت إذا لقيت 220 سواء اسكيميا أو هيموريج أنت لازم تقلله. بس هنا بالاسكيميا حددناه بال220 هنا بالهيموريج لا 150 حددناه فوق ال150 لازم تقلل توصل ل140. إذا systolic blood pressure above 150 must be lowered to 140 is safe يعتبر. okay. Anti-edema agent is significant edema present such as use of mannitol. إذا كانت الديفة big hematoma هنا ليش أسوي أعطي أنتي أوديما اللي هو المانيتول. okay. طبعا شلون أنت تقول شلون أقلل البلد بريشر؟ احنا البلد بريشر حتى تقلله أنت احنا عندنا هنا يسموه emergent hypertension. هذا emergent hypertension لازم تقلل admission to the hospital أكيد وتعطي واحدة من الأوبشنات عندك IV لابيتولول اللي هو بيتا بلوكر IV لابيتولول. subarachnoid hemorrhage نجي على الموضوع الآخر subarachnoid hemorrhage spontaneous non-traumatic. أنا بدي أحكي على تروما هنا بدي أحكي على spontaneous subarachnoid hemorrhage bleeding into the subarachnoid space. وين يصير bleeding into subarachnoid space is usually the result of rupture of cerebral arterial aneurysm or an AV malformation. إذا النتيجة شنو صاير؟ نتيجة rupture
cerebral arterial aneurysm هسه أجي أراويكم شو الأنيوريزم or arteriovenous malformation. then اثنيناتهن يكونن موجودات congenital عادة اللي هو الأنيوريزم or AV malformation. Rupture of perianeurysm account for approximately 75% of cases. 75% من الكيسات هو due to rupture of perianeurysm. Rupture هذا مال perianeurysm occur most often during the 5th and 6th decade. إذا بس 50 سنة وبالستينات هو يكون العقد الخامس والسادس عادة يجي البرزنتيشن مال patient مال rupture of perianeurysm. with an approximately equal sex distribution بالنسبة للميل والفيميل نفس الشيء تقريبا. The risk of rupture of intracranial aneurysm varies with the patient age and aneurysmal site and size. يعني يا هو الريسك أكثر ريسك يا هو أقل ريسك هذا نعتمد اليمن على الايج مال المريض الانيوريزم مكان الانيوريزم وين بيا ارتري والسايز مال الانيوريزم ايش قد حجمه. Hypertension has not been conclusively demonstrated to predispose to the formation of aneurysm. إذا الهايبرتنشن هو مو السبب حتى يصير عندي formation of aneurysm. لا الانيوريزم موجود congenital but acute elevation of blood pressure ولكن صعود البلد بريشر هو اللي يساعد على شنو على rupture of aneurysm. example at orgasm يعني مرات يصير بالأورجازم بالميل example orgasm ممكن يصير rupture بالانيوريزم بعض الكيسات يصير shooting blood pressure فيصير rupture بهذا الانيوريزم. ممكن إذا كان المريض أدى أصلا بري انيوريزم congenital مو ما أدى شيء ويصير أدى هذا الانيوريزم لا. intracranial arteriovenous malformation ليس frequently cause of subarachnoid hemorrhage 10% فقط. إذا intracranial arteriovenous formation تمثل 10% من subarachnoid hemorrhage. occur twice as often in men and usually bleed into second to fourth decade. تكون أكثر ضعف بالمين أكثر وخاصة والأيج مالتها تكون وين بالسكند تو فورث ديكيد. إذا من العشرينات إلى الأربعينات بينما ذاك قلنا خمسينات وستينات البري انيوريزم بينما الاي في ام لو تلاحظوها من العشرينات للأربعينات. هذا هو السب اركنويد هيموريج لو نلاحظ هذا شوفوا شلون منتشر صار مثل سبايدر ويب مثل شبكة العنكبوت. باثولوجي cerebral arterial aneurysm are most commonly congenital مثل ما قلنا هو berry aneurysm which result from development weakness of the vessel wall. الvessel wall يصير بيه weakness فيصير أدي هذا الانيوريزم especially at the site of branching خاصة من يصير branching بالارتري هذا المكان السايت هو اللي يكون weak فيصير بيه الانيوريزم. These aneurysmal dilatation arise from intracranial arteries about the circle of Willis at the base of the brain. طبعا وين المكان مالتهن أكيد بالcircle of Willis. Other congenital abnormalities including other congenital abnormalities نقصد هنا اللي مصاحبة تكون للبري انيوريزم. شنو هي؟ بوليسيستيك كدني فلذلك أي واحد أدى سباركنويد هيموريج وأدى بري انيوريزم لازم أدز الترا ساوند خاف أشوفه أكو أدى بوليسيستيك كدني ديزيز وكوارتيكيشن اوف ذا ايورتا أيضا أدز أتأكد ما أدى كوارتيكيشن اوف ذا ايورتا أوكي لأنه ذني الانوماليز يكون المصاحبات للانومالي اللي هو البري انيوريزم. may be associated the بالبري انيوريزم مثل ما قلنا. AVM consist of abnormal vascular communication بينما arteriovenous malformation لا هي ما تكون associated وياهن وهو abnormal vascular communication. لو نلاحظ هاي الصورة لو نلاحظ هذا هو السكال هذا من الخارج للداخل دا أدخل هذا هو السكال جوا السكال شنو اكو ديورامتر جوا الديورامتر شنو اكو اركنويد جوا الاركنويد هذا السبيس شنو هو يسموه سب اركنويد سبيس شنو بي سي اس اف وايضا شنو بي سيركل اوف ويلس هاي ارتري. لو نلاحظ هذا ات برانش اوف ذات اكو شنو ادي انيوريزم هذا هو الانيوريزم هذا يكون معرض الرابتشر اي وقت ممكن يكون رابتشر ممكن هايبرتنشن يصير رابتشر بس مو الهايبرتنشن سواه لا هو موجود اصلا اوكي. فوين ينتشر الهيموريج لو نلاحظ ينتشر بالسب اركنويد سبيس
فيروح يختل بكل زاغورة موجودة يختل، فيصير مثل شبكة العنكبوت منتشر بكل مكان. وهاي هي بايومتر. اوكي، وهذا هو برينكايما. إذا هذا مكان السباركنويد هيموريج. لو نلاحظ هذا another example اللي هو هذا بري انيوريزم، هذا انيوريزم باهو، هذا انيوريزم. عادة ممكن ما نلقى نلقى أكثر من واحد، إذا شفنا واحد لازم ندور بعد، فندس سي تي ان جي أو ام ار اي حتى شنو، حتى ندور على other aneurysm. clinical finding شو يجي للمريض؟ the classic but not invariable presentation of subarachnoid hemorrhage is sudden onset of unusual severe generalized headache، اللي قلنا بالمحاضرة مال headache يسموه thunder club headache، اللي the worst headache I ever had in my life. أقوى صداع لحد الآن جايني بحياتي هو هذا الصداع subarachnoid hemorrhage. The absence of headache essentially precludes the diagnosis. من ماكو headache تكون suspicion about the diagnosis. A third of patients present with headache alone. ثلث المرضى يجوك فقط headache، كل شيء ما عندهم بس headache. The remainder البقية لا، يجوك headache loss of consciousness. ممكن ما تلحق تسأل أصلا هو لو جايك loss of consciousness at the onset، اللي هو عادة يكونون هواي من عندهم يجون loss of consciousness. أيضا vomiting neck stiffness يصير أدي. symptoms may begin at any time of day and during either rest or exertion. ممكن أي وقت يجيني خلال اليوم، خلال الراحة يعني يقول لك مرتاح وصار أدي، أو خلال الإكزيرشن، مو شرط يعني بأنه فقط بالإكزيرشن. investigation شو نسوي؟ نسوي رأسا سيتي سكان اللي هو detect subarachnoid hemorrhage أكثر من 90% يطلع لي الهيموريج بيمن بالسيتي سكان. إذا طلع لي نيجاتيف اللي هو 10% لازم أسوي CSF examination. ليش CSF؟ لأن قلنا هو لو بالصورة اللي قبلها قلنا هو وين يسبح يطب الهيموريج وين يطب CSF، فلذلك أني رأسا أسوي CSF examination. راح ألقى grossly bloody of the or supernetted of centrifuge CSF become yellow tinge xanthochromic. يعني أنا من أجيت إذا استوى صاير هيموريج وسويت السي اس اف، شو وقت أسوي السي اس اف؟ إذا السي تي نيجاتيف. إذا السي تي بوزيتيف خلص، بس إذا السي تي نيجاتيف وأنا بعدني متوقع أكو سبارachnoid هيموريج يلا أسوي السي اس اف. فإذا هستوى فريش بلاد راح يطلع لي رأسا جروسلي بلادي، بس إذا صار له ساعات أوكي يعني أكثر من 12 ساعة ما راح يطلع لك بلادي، يطلع لك يلوش تنج يسموه زانثوكروميك. اوكي، من اسوي سنترفيوج للسي اس اف راح يطلع لي زانثوكروميك، خاصة من يعبر ل 12 ساعة. فور فازل سيربرال انجيوغرافي مرات اسوي كاث حتى ادور على اليمن على بقي الون الارتريز حتى ادور على بقية الانيوريزم، يا هي الرابتشر انيوريزم ويا هو الرابتشر انيوريزم. سي تي انجيوغرافي ايضا اسوي سي تي انجيوغراف للارتريز، وماجنتيك ريزونانس انجيوغرافي. اذا هذا سي تي وهذا ام ار انجيوغرافي. ليش؟ حتى ديتكت الانيوريزم والارتريوفينوس. هذا هو الكاث، تلاحظون تلوينه، هذا هو الانيوريزم. من اندفع الداي طلع لي رأسا انيوريزم، شوفوا ايش كبره، هذا هو الرابتشر انيوريزم بعد ما منفجر. فهذا إذا أوفى ممكن بأي وقت ينفجر. فإذا complication and sequelae of subarachnoid hemorrhage. recurrence of hemorrhage أي لحظة ممكن ينعاد another bleeding يصير due to rupture another hemorrhage، أو هو نفس المكان الرابتشر يصير بليك again ويصير hemorrhage أكثر. arterial vasospasm مو صار hemorrhage أكو أدي، فالارتري يصير ببقية الارتريات يصير بيها فازوسبازم لأنه صار اكو عندهم irritation باي بلاد، فيصير فازوسبازم فيسبب لي ستروك. acute or subacute hydrocephalus ليش يصير؟ لأنه هذا الهيموريج طب وين؟ طب بالفنتريكل، فيمنع absorption of CSF فيصير أدي hydrocephalus سواء acute or subacute. سيزر ممكن يصير أدي fit due to hemorrhage فيجين المريض بالإضافة للهيموريج يصير أدى epilepsy. syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion نسميها السيادة، و resultant diabetes insipidus may occur. فلذلك أنت لازم يوميا
تراقب الصوديوم سيرم صوديوم. اوكي، لانه يكون عندنا هايبوناتريميا اللي ديو تو سياده syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion. طبعا يصير مو بس سباركنويد، يصير ماني برين انسلت يصير السياده، بس عاده بالسباركنويد هيموريج يصير كومن، فلذلك لازم يوميا احنا نراقب الصوديوم. medical treatment ايش اسوي medically؟ preventing elevation of the arterial pressure that might rupture the aneurysm or arteriovenous malformation. إذا مباشرة البرشر لازم كنترول، لأنه إذا زاد البرشر راح يسبب لي ريبليدنج again، أو ممكن unrupture aneurysm أو IV malformation يصير بيها rupture again. absolute bed rest لازم تقول له لا تتحرك، نام ارتاح. mild sedation لأنه ألم راح يكون، فلازم تخليه in rest mild sedation and analgesia for headache. drug impairment platelet function إذا هو دا ياخذ أسبرين لازم توقفه، لأن هذا راح يزيد البليدنج. إذا هو دا ياخذ وارفرين لازم توقفه. أوكي، وأيضا لازم تعطي فيتامين كي أو فريش فروزي بلازما إذا كان دا ياخذ وارفرين. intravenous fluid should be administered with care since overhydration can exacerbate cerebral swelling. إذا intravenous fluid لازم تعطيها caution، لأنه إذا سويت overhydration راح يسبب exacerbate cerebral swelling ويسبب لي أوديما، بينما intravenous fluid should be isotonic to minimize free water exacerbation. ولازم تستخدم، أنت متري تستخدم intravenous fluid لازم تستخدم isotonic، مثلا normal saline glucose saline، لا تستخدم glucose water. Okay. Normal saline can be given in amount sufficient to ensure normovolemia. Hyponatremia is frequently seen مثل ما قلنا، و serum sodium should be monitoring daily، و treatment of hyponatremia إذا لقيتها موجودة صارت لازم تريت، لأنه سبب لك disturbed level of consciousness. Prophylactic use of the calcium channel antagonist اللي هو النيموديبين. هذا الدراج اللي اسمه النيموديبين هو calcium channel antagonist، نستخدمه 60 ملغ كل 4 ساعات لمدة 21 يوم. هذا ليش تعطيه؟ لأنه reduce the ischemic sequelae of cerebral vasospasm. احنا مو قلنا واحدة من الكومبليكيشن يصير cerebral vasospasm، من نعطي النيموديبين يمنع cerebral vasospasm، فتمنع حدوث الإسكيميا. surgical treatment شنو؟ rupture aneurysm consists of either clipping the neck of the aneurysm or endovascular placement of coil to induce clotting. إذا بما أنه عندي أنا rupture aneurysm لازم أتدخل endovascular placement of aneurysm by either clipping or by coiling. هسه نجي نشوف. ال AVM surgical accessible AVM may be removed by in-block resection or obliteration by ligation of the feeding vessel or embolization via local intra-arterial catheter. ال AVM أما أشيلها كلها أخلص من عندها وأسد الفيدرات مالتها، أوكي، أو obliteration by what؟ by embolization بالكاث، نسوي embolization المن لل AVM وننهيها حتى بعد ما يصير بيها أي hemorrhage. هذا example of what؟ of coiling. إذا هذا لو شوف كاث مدخول داخل الكاث وين وصلت؟ وصلت للأنيوريزم، هذا الكاث ونهته للأنيوريزم. أوكي، طلع بالكاث. إذا هذا coiling. طبعا هاي شنو؟ هاي clipping. هذا هو rupture aneurysm، فحط كليب وبعد ماكو بليدنج، يوقف البليدنج عندي. هاي بالنسبة لمن للسب أركنويد هيموريج. اوكي، اجي الى another entity اللي هو cerebral venous thrombosis. كل كلامنا بالمحاضرتين هذا كان على الارتري، rupture artery، block artery، وانيوريزم، arteriovenous malformation، كله كان على شنو؟ على الارتري. هسه نجي البرين هم بفين، فمن يصير اكو عندي ثرومبوسيس بهذا الفين شو اسميه؟ اسميه cerebral venous thrombosis. So thrombosis of the cerebral vein and venous sinuses
نسميه cerebral venous thrombosis is much less common than arterial thrombosis. الكومن هو الارتري، بس نشوف انت venous thrombosis yes ممكن نشوف. Cerebral venous sinus thrombosis usually present with symptoms of rise intracranial pressure such as headache, papilledema and seizures. اوكي ويجيك على شكل epilepsy or fit. يعني ليش دا يصير اني ادي increase intracranial pressure؟ لانه هاي الفينوس سيستم من يصير بيها ثرومبوسس تتوسع، فمن تتوسع يزيد البريشر داخل البرين، فالمريض يعاني من هيديك وتفحص تلقى عنده بابيلوديما. وبما انه هي هاي السيربرال فينوس ثرومبوسس الكورتكس صايره، فتكون دائما ابيليبتوجينيك وفت يجيك البيشنت. focal neurological symptoms and sometimes coma. هواي شايفين من عندهم يجونا كوماتوز، اوكي، او مرات لا right side weakness left side weakness. The clinical feature vary according to the sinus involved. طبعا clinically حسب يا sinus اللي صاير بيها thrombosis هي راح تعطينا شنو الكوزز مال cerebral venous thrombosis. Dehydration one causes of cerebral venous thrombosis. Thrombophilia إذا كان أدى أصلا hypercoagulable state thrombophilia due to hematological disease. هواي نشوفهم ذولا مثلا الانتيفوسفوليبيد antibody syndrome positive ذولا يكونون هواي يجونا cerebral venous thrombosis. Pregnancy هذا المشكلة، هواي من pregnant female باللاست trimester يجونا cerebral venous thrombosis، هواي من عندهم بالpuerperal period after delivery يجونا أيضا cerebral venous thrombosis. Oral contraceptive use من تاخذ الهيستوري تلقى ما عندهم شيء، لا ثرومبوفيليا لا بريجننسي لا ديهايدريتد، بس هم بالحقيقة دا ياخذن oral contraceptive use ممكن يسبب لي cerebral thrombosis. هذا لو اشوف الcerebral venous sinuses هاي هي superficial sinuses، هذا sagittal commonly involved sagittal يكون، فتلقى بأنه المريض يجيك ممكن other sinuses هاي أسمائها كلها sigmoid transverse sinus superior sinus حسب الأرقام مالتها. اوكي هذا السيستم انت لازم تعرفه اكو venous system ترى مو بس arterial. investigation ايش ادزه للمريض؟ هل ادزه سيتي سكان؟ سيتي سكان راح ممكن يطلع لي نورمال، فإذا طلع لي السيتي سكان نورمال وأنت شاك بأنه هذا المريض cerebral venous thrombosis أدزه على MRV يسموه magnetic resonance venography. إذا كان MR أي قبل شوية قلنا angiography هذا arterial، كان هسه لا أدز MRV اللي هو magnetic resonance venography demonstrate falling defects in the affected vessels. راح يطلع لي فت falling defects باو، هذا هو الفلنج ديفكت، هذا لازم يكون قوس، هذا هو الساجيتال ساينس، لازم تكون مستمرة مو مقطعة هيجي، هذا البياض لازم يكون خط أبيض مستمر. شلون هذا مستمر؟ بس هي لو شوفوها شلون مقطعة due to thrombosis. اوكي فهذا نسميها cerebral venous thrombosis. هذا المريض treatment عادة بما أنه thrombosis إذا لازم أعطي anticoagulant، أبدي ويا الهيبارين وبعدين أستمر بالوارفرين. اوكي عادة بينيفيشال، عادة ريفرسبل، يرجع المريض صاحي يرجع طبيعي، بعد ما كان كوماتوز تلقى خلال كم يوم يرجع طبيعي المريض، بس يصير كاناليزيشن ويرجع الفلو مال البلاد وترجع الأمور لطبيعتها. هذا في خص المحاضرة اللي هي سب أريكنويد كان intracerebral hemorrhage اللي قسمناه إلى intracranial hemorrhage قسمناه intracerebral وسب أريكنويد hemorrhage، وأخير شيء أخذنا الفينوس system. Thank you very much. Any question I will be answer or I will.